अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला। तुसीं जुड़ चुके हो साडे चैनल दे नाल। पिछले दिनी काफ़ी भारी गड़ेमारी हुई, काफ़ी भारी मींह पिया, जो किसानां दी तबाही दा जो मंजर है, जो किस तरीके दे नाल किसानां दी तबाही हुई है। रानिया हल्के तो तुहानूं बिल्कुल सीधियां तस्वीरां दिखा रहे हाँ कि जो गड़ेमारी हुई है उस दे नाल जो किसान है किवें तबाह हो चुके है। जिस खेत विच मौजूद हाँ उस साडे वीर ने इस जमीन नूं ठेके ते लिया होया है। 85,000 औस दस रहे ने कि इन्हां ने ठेका भरिया होया है, लेकिन जो इस टाइम ते गड़ेमारी दे नाल जो सब्जियां दा नुकसान है तुहानूं तस्वीरां दे विच स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोई कटिंग नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है कि अज दा जो किसान है किस तरीके नाल अपनी किस्मत नूं अते सरकार नूं भी रो रहा है। संयुक्त मोर्चा पहुंचिया होया है, जो 7 दे जिला पार्षद ने वो भी साडे नाल मौजूद ने, जथेबंदियां भी पहुंचिया होईयां ने किसानां दा जो दुख है उसनूं साझा करन दे लई। कहंदे ने रोंदे नूं अगर मोढे ते हत्थ भी रख दिता जाए तो उसनूं हौसला हो जाता है कि मेरे नाल कोई खड़ा है। अज अजिहे माड़े टाइम दे विच जथेबंदियां मोढे दे नाल मोढा मिला के खड़ियां ने। पार्षद जी ने, जे प्रतिनिधि ने हैप्पी रानिया जी वो भी मौके ते मौजूद ने, वीर साडे नाल मौजूद है, उन्हां नाल गल करदे हां, जानते हाँ कितना नुकसान होया, की अपील कर रहे हैं। पिछले दिनी मंत्री साहब भी आए सी, उन्होंने भी आश्वासन दिता सी। किन्ना क मंत्री साहब दीयां गल्लां ते यकीन है, किन्नी क सरकार तो आस आ। वीर साडे नाल मौजूद है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, की नाम है अपना? दर्शन आस है जी। जमीन ठेके ते ली? हाँ जी, ठेके ते ली है जी। कितना ठेका है? ठेका 90,000 है जी। कितना क नुकसान हो गया? नुकसान जी तुहाडे सामने ही हुण देख लो, दूजा अपना 100% ही मनो 100% हो गया जी। कितनी जमीन ठेके ते ली है? 3.5 किले है जी अपना। 3.5 किले। अच्छा, ठेके दी कीमत दे चुके हो या फसल बेच के ही देनी सी? कुछ रहिंदी है जी, कुछ दे थोड़ी दे चुके हैं, बाकी चौथा पंजवां हिस्सा रहिंदा जी। ठीक है। मंत्री साहब भी आए सी, कितना क आश्वासन दे के गए है? वो तो यही कह के है भी आ जिहड़ा नुकसान होया 100% होया, तो जो भी सरकार आण के मौके ते आएगे, अफसर आउणगे तो देखणगे ते तुहाडा मतलब पा के जाणगे माज। मौके ते कोई पहुंच चुके? ना जी, नहीं कोई नहीं आया जी हाल तक कोई देख ना के जी, कोई नहीं आया जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी वीरे, की नाम है अपना? मेरा नाम जसदीप सिंह है जी। हाँ जी। मैं ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇਹ 3.5 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 100% ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਯੋਗ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ठीक करते हाँ, जो जिवें कि देखो कुछ दिनों बाद इत्थों स्मैल भी चढ़ेगी, पानी रुकिया होया है एक। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਣੀ ਪਊਗੀ ਸਾਰੀ। नुकसान ऊपर कितनी क लागत है लगन दे? लागत ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੀ ਬੀਜਣਾ ਪਊ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਣਾ ਪਊ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ। इधर पिंडी लाई सी, ताजी लाई सी, ये तो हजे कुछ भी नहीं तोड़िया सीगा ते सारी खत्म हो गई जी। ये आ चप्पन कद्दू सीगा जी थोड़े सामने, देखो जमा खत्म आई। ठीक है। हाँ जी नैन साहब, संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आप जहाँ पहुँचे हैं, किसानों का दुख देख रहे हैं, इससे पहले कितने गाँव का जो कितने जिलों का हाल देख चुके हैं, कितना का नुकसान है? हम पिछले कई दिनों से हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। कल भी हमारा लगभग 4 जिलों के अंदर जाना हुआ। उत्तर प्रदेश के साथ लगते हुए हमारे करनाल से कैथल, जींद और हिसार में रात्रि ठहराव रहा, और आज सुबह हम फतेहाबाद के कई गांव से होते हुए आए, और अब हम सरसा ज़िले के रानिया क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसान के द्वारा 85,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो ज़मीन ठेके पे ली, और उसके ऊपर जो बहुत खर्च किया। हम सब्जी के खेत में खड़े हुए हैं, यहाँ सब्जी 100% बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इसमें 1% भी कोई गुंजाइश नहीं है, बानी पड़ेगी। ये स्मेल मारने लगी है, सड़ चुकी है, पानी खड़ा हुआ है, आसपास के लोगों को भी इससे बदबू आ रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री से, कि वो कहते हैं कि 72 घंटे का किसानों को समय दिया गया था पोर्टल के ऊपर। पोर्टल बिल्कुल बंद था। बहुत सारे किसान साथी हमारे इससे अनभिज्ञ भी हैं अभी तक भी, और जो जिनको पता है
वो पोर्टल बंद होने की वजह से अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पाए। और हमारे साथ लगते हुए हरियाणा के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्ट ली गई और उन्होंने खुले तौर से कहा कि 10 दिन के अंदर सभी स्टाफ साथ में था, डीसी, एसडीएम, एग्रीकल्चर के अधिकारी, उनको कहा कि 10 दिन के अंदर आप सारी रिपोर्ट लें ग्राउंड की और उसके बाद आने वाले 10 दिन के अंदर ही किसान के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मई तक डाल दिया जाएगा या उसे डलेगा ना डलेगा वो आगे की बातें हैं। किसान को तो आज मुआवजा भी नहीं आया ना अभी तक, 20 का नहीं आया, 21 का नहीं आया। जो फसल जल चुकी थी हरियाणा के अंदर, जींद जिले के अंदर बहुत सारे गाँव के अंदर, जो मुख्यमंत्री 3 तारीख को नरवाना पहुँचे थे, हमने उनसे भी कहा था, उन्होंने समय दिया था, आश्वासन दिया था कि जल्द डीसी साहब के सामने आपको ऑर्डर कर रहे हैं कि इनकी 1 साल हो चुका है। अप्रैल का महीना में गेहूँ खड़ी जली थी फसल और अप्रैल आने वाले ये 11 महीने बीत चुके हैं, आज तक किसान के खाते में पैसा नहीं आया। गुलाबी सुंडी का नहीं आया, जल भराव का नहीं आया, आगजनी का नहीं आया। और आज जिस खेत के अंदर हम खड़े हुए हैं, यहाँ का किसान आप देख रहे हैं माली हालत में है। इसके पास तो अपनी ज़मीन की बुवाई का पैसा भी नहीं है। वो अप्रैल मई तक कैसे इंतज़ार करेगा? बच्चों की फीस भी देनी है, हर तरह के किसान के घरेलू खर्चे हैं उनके सब। इस तरह से हम डायरेक्टली हरियाणा के मुख्यमंत्री से, कृषि मंत्री से, आप मीडिया के माध्यम से ये आह्वान देना चाहते हैं, कड़े शब्दों में चेतावनी कहेंगे कि इन किसानों को अनदेखी ना की जाए। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान त्राही त्राही से मचा हुआ है, बिल्कुल इनके ऊपर आफत के है। सरकार के द्वारा तो किसान पहले से मारा जा रहा था, परमात्मा का भी प्रकोप हुआ। मैं अकेली सब्जी के नहीं कहूँगा, हमने जहाँ से जिन क्षेत्रों से होकर के आए हैं, सरसों की फसल 100% तबाह हो चुकी है हिसार के अंदर, भिवानी के अंदर। और बहुत सारी फसलें हमारी जो 80% 70% के लगभग तो गेहूँ है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ सब्जी है जो, इनके अलावा मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि गिरदौरी 3 तरह से होती है। पटवारी के माध्यम से गिरदौरी होती है, सैटेलाइट के माध्यम से होती है, और एक सरकार कहती है स्पेशल गिरदौरी है। उस स्पेशल गिरदौरी में केवल फसल नहीं आती, उसके अंदर हमारे खेत के अंदर कोठा है, मकान है, हमारे मवेशी पशु बंधे हुए हैं, और जो हमारे मुर्गी फार्म हैं या बाग है, सब्जियां हैं, बगीचे हैं, वो सब सरसा के अंदर तबाह हो चुके हैं, तहस नहस हो चुके हैं। वो सब गिरदौरी के अंदर आते हैं। उन सब की स्पेशल गिरदौरी की जाए, केवल अकेली फसल की नहीं। और हम मांग करते हैं कि यहाँ तो 100% है, वो कहते हैं कि 15,000 रुपये दे देंगे, यहाँ तो 15,000 भी नहीं है। 75% से नीचे 10,000 की, 12,000 की बात करते हैं, 100% भी 15,000 की बात की, लेकिन दिया नहीं है। साथ के पंजाब वाले मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई फाइनल नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि कम से कम भी गेहूं के फसल के 40,000 से कम नहीं हो। 85,000 रुपये तो ठेका लिया है ज़मीन का, 6 महीने के माने तो 45,000 तो उसका ठेका ही ज़मीन का। ऊपर से DAP, खाद, बीज, यूरिया, गुड़ाई नुड़ाई, बीज का, पेस्टिसाइड सब एक्स्ट्रा हैं जी। उन्होंने अपना 10 पैसा कमाना भी है, जिससे परिवार का पालन पोषण करना है। वो बाकी सारी बातें पेंडिंग हैं। 40,000 में भी इनके मरहम लगेगी, सहायता नहीं हो सकती। हम आपके माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को पुनः कहना चाहते हैं कि इन किसान के साथ ज़्यादा इम्तहान ना ले, इनकी परीक्षा ना ले। ये किसान पहले से मरा हुआ था, किसी भी तरह के वो कहते हैं पोर्टल पर चला जाएंगे, डाल दें। हरियाणा के किसान के पास इतनी सुविधाएं अब तक नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਪਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਮ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ 85-90 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 40,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ, CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਪਿਆ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਖਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਏਕੜ
ਏਕੜ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਏਗਾ, ਉਹ ਠੇਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਕਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ, ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਪੀਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 2024 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਫਸਲ ਠੇਕੇ ਤੇ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕਾ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। 10 ਤੋਂ 15 ਪਟਵਾਰੀ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਆ। ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਹੁਣ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਲਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਲਮ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਖਮ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਰਮ ਲਾਉਣ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਰਾਈ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਜੀ? ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਧਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ? ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਰਨ ਕੀ ਮੈਡਮ? ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਿਹਲੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ घूम फिर आते हैं जी, गाँव में घूम फिर आते हैं और लोगों को देखेंगे लोग कितने के तंग है जी। खुशियाँ मनाते चंडीगढ़ कोठियां 'ਚ ਬਹਿ खुशियां मनाते जी। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ,
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਆਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਟੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਹ ਮੈਡਮ ਕਰੂਗਾ ਗਰਦੌਰੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜੀ। 2020 ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ। 2020 ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆਏ, 2021 ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, 2022 ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ 2023 ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਪੋਰਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪੋਰਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਸਿੰਗੂਗੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਪਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਲੋ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਕੈਣਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਲੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।